So folks, we have come to Zostel. You actually have loads of formalities in Zostel. The parking is actually a little hassle. See, look at this bundi. There's no color in it. ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So folks, we have come to Zostel and we have actually left Bidu Homes right now. And today we have to check in at Zostel, and that's the reason we are here. So let's see, we have actually taken a Zostel room. Right. So this is Zostel that you're seeing right in front. Hi madam. Hi. ಇದು ನಾಗು Yeah, I'm Nagu. ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ Arjun. Online, you have to keep your shoes outside. Sure, definitely. Oh, I didn't know that, sorry. ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So you actually have loads of formalities in Zostel, so which I'm completing. So once I've done is when I will actually get my room. So the aesthetics is amazing, fantastic. I'll actually show that all of you about how the aesthetics are. But having said that, you had two categories of rooms. One is mixed and one is kind of a AC room. So I didn't want an AC room. ಹಾಗಿದೆ ಸರ್? Almost ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಈ ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್. Okay. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಅದೇ This one. Thank you. Right. So this is the room that I've got. So Zostel is one of the famous places where you can actually check in and stay here. And not just that, you can also meet strangers as well. That's how it is. So I'm here right now. Let's walk in and check how is the aesthetics over here. The parking is actually a little hassle with the parking, but they said that you have CCTV cameras and all of that. So you don't really have to worry. You have public coming up and then parking it over here. And if you have car and all, I think you'll have to park it wherever you find space. Going to stay at this hostel right now. You must have seen the beds as well. It's very clean and you have extra blankets as well. So that's the reason I'm staying here. So instead of paying for a rest, like a lodge or probably a hotel, I think hostel is pocket friendly as well for backpackers like me or for solo travelers like me. And not just that, you have some pocket friendly restaurants around this place, and you have something very different to try as well, like cafes and some quick bites, I would say. Don't really have to spend a lot of money, so that's why we're here. And I'm heading towards different restaurants for Mysore walks right now. That is Mysore food walks. Let's catch you up. So folks, it seems that you have the Badam Halwa, which is actually famous in Mysore, and this is the restaurant which is actually producing that, which is called as Ramya Restaurant. So let's go ahead and check how the Badam Halwa tastes. ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು 1981 ಓಹ್ ಬರೀ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓ ಓಕೆ ಬೋಂಡಾ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೌದು ಬಾಸುಂಡಿನೂ ಫೇಮಸ್. ಬಾಸುಂಡಿ ಓ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಅದು. ತಿನ್ನಿಸಿ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದು? 50 rupees. 50 ಓ about 25 grams. ಓ ಸಖತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಓ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟಮ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದಪ್ಪ
ಅವರು ಅವರು 1981 ಓ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹೆಡ್ ಕುಕ್ಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ದು ಅದೇ ಇರೋದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂದಿನಿ. ಓಕೆ ಹಾಂ. ನಂದಿನಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ನಂದಿನಿ ಕೇಸ್ಗಳೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ 5 ಕೇಸ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾನೇ? ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಡೈಲಿ ಒಂದು 10 to 12 kg. ವಾ ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಯಾರು ಮರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಅಂತ. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್? US, ಕೆನಡಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಿ? ಇದು ಬೈ ಫ್ಲೂಕೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತಾ? ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಆ ಶ್ರಮ ನಾವು ಬಟ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 4 o'clock ನಾನು ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದು 100 grams. ವಾವ್, ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲ 250 grams. 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಇವಾಗ ಬಾಟ್ಲ್. ಹಾಂ ಬಾಟ್ಲ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಹಾಂ, ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ. ಕೋವಾ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ತೋಳಿ, ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖಾರ ತೊಗೊಂಡು ತೋಳಿ. ಬೂಂದಿ ಕೂಡ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಘೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, 100% ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಘೀ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ರಮ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? 4 ಕೇಸರಿ ಬಾತು, ಜಾಮೂನು, ಬಾದಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಇದು 80 rupees. ಇದು ಅಂದರೆ ಬಾಸುಂಡಿ. ಓಕೆ. ಜಾಮೂನ್ 40 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ, ಬಾಸುಂಡಿ, ಜಾಮೂನು, ಜಾಮೂನು, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್. ಓಕೆ. ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟು, ಮಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋ. ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ. ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. Okay. ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಾಸುಂದಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಸುಂದಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಖಾರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವೀಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸುರೇಶ್. ಸುರೇಶ್. ಫಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ. 1981. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಬುಂದಿ. ಇಸ್ ನೋ ಕಲರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ನೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಬೂಂದಿ ಒಡೆದೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಡೆದೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೂಂದಿ. ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎವರ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದೇರ್ ಟಿಫಿನರೀಸ್ ಅಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದೇರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ? 7 ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ 6:15ಗೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 o'clock ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಈವನ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್. Dry fruit casey bar. So next time, I think for breakfast we will come here. We'll make a long video, and I think we will take a lot of set dosa. Okay. ನನಗಂತೂ ಈ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಯಪ್ಪ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. So he is the artist behind this recipe. One of the best. He really knows what his customer wants. I haven't left even a pinch of it. Taste this one. So Basundi taste madam. This looks yum. So many people use a lot of milk in it, but what they've done is they have condensed the milk. Andre, they have tried to mellow down the cooking speed
ಮೆತ್ತಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಟೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋ ಗಂಟ. ಸೊ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಟೈಮು, ಹೀಟು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬಾದಾಮ್ ಚಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೂನ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭವನ್ ಅಂತ ಹೋಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದೇ ಥರನೇ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಸಾರಿ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟೇ ತಿಂದ ಹಲ್ವಾ ಥರ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಗಟ್ಟಿನೇ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ. ಅದು 1 year, ಫಸ್ಟ್ 1 year ತುಂಬ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ರೈಟ್ ನಾವು. ಮಾಡಿ ಇದೇನಿದು? ಇದು ಬಾದಾಮಿ. ಓಕೆ, ಬಾದಾಮಿ ಫುಲ್ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹಾಲಾಕಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಮೈದಾ ಅಂತ ಥರ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾದಾಮ್ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಹಾಲು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಸರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು? ಕೋವಾ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋವಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಗೀ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು ರೆಡಿ ಗೋವಿಂದ. ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಆಹಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ, ಫ್ರಮ್ ವೈಟಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಡಾರ್ಕಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಡಾರ್ಕಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್. And not just that, we did taste the authentic badam halwa in Mysore. I am totally satisfied with whatever I've done right now. Let's head to the next destination, which is the Artisan Cafe, which is supposed to be famous for their chocolates. Let's head without any delay right now.